morning friends. Today we take the second part of this chapter unit and measurement. आपण मागच्या पिरियडला पाहिलं युनिट म्हणजे काय, द रेफरन्स स्टँडर्ड युज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज द युनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. त्याच्यानंतर आपण पाहिल्या प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स. आपण 4 प्रॉपर्टीज पाहिल्यात. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं फंडामेंटल क्वांटिटीज सिस्टीम ऑफ युनिट्स पाहिल्यात. 4 सिस्टीम ऑफ युनिट्स पाहिल्या आपण. CGS, MKS, FPS अँड SI सिस्टीम ऑफ युनिट्स, या 4 सिस्टीम पाहिल्या. त्याच्यानंतर आपण पाहिलेत फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल युनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड युनिट्स. फंडामेंटल क्वांटिटीज कशाला म्हटलं होतं आपण, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स on any other physical quantity for their measurement are called as fundamental quantities and their units are called as fundamental units. There are 7 fundamental quantities. कोणत्या 7 आहेत? Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ह्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. त्यांचे युनिट्स आणि त्याचे सिम्बॉल आपण बघितलेत. त्याच्यानंतर डिराइव्ड क्वांटिटीज पाहिल्यात. द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन 1 or more or 2 or more fundamental quantities for their measurement are called as derived quantities, and the units of the derived quantities are called as the derived units. आपण बघितले acceleration, velocity, momentum, force are the derived quantities. ठीक आहे. त्याच्यानंतर besides to these 7 fundamental quantities there are 2 supplementary units, plane angle and solid angle. The SI unit of plane angle is radian denoted by RAD, and the SI unit of solid angle is steradian denoted by SR. Plane angle is the ratio of arc length of a circle to the radius of a circle, आणि steradian is defined as it is the ratio of the surface area of a sphere to the square of the radius of a sphere. त्याला आपण म्हणायचो या ठिकाणी सॉलिड अँगल. आता याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे द न्यू पॉइंट, दॅट इज कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ SI युनिट्स. म्हणजे आपल्याला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीजचे आपल्याला जर युनिट्स लिहायचं असेल, मल्टिप्लिकेशन मध्ये, डिव्हिजन मध्ये, कॉम्बिनेशन मध्ये किंवा सिंगल आपल्याला जर लिहायचे असतील तर आपल्याला कोणते कन्व्हेन्शन्स यूज करावे लागतील की जेणेकरून आपल्याला ते युनिट्स आपले करेक्ट येतील. त्याच्यामधलं पहिलं साइन कन्व्हेन्शन आहे युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी will be always represented by symbol. पहिला आहे unit of every physical quantity represented by symbols. Represented by म्हणजे मीटर will be denoted by only the symbol m. Newton, the SI unit of force is Newton, it is denoted by n. अशा प्रकारे unit of every physical quantity represented by its symbol that is meter, Newton, etc. त्याच्यानंतर the full form of the unit will be always represented by the small letter, starts with small letter. म्हणजे even if the name of the person also, पर्सनचं नेम जरी असेल, सायंटिस्टचं नेम जरी असेल, तर त्या आपल्याला जर फुल फॉर्म लिहायचं असेल तर that will be represented by small letter, but the
symbol of the person after a person will be written by a capital letter. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल symbol unit of physical quantity is represented by किंवा starts with full form of unit starts with small letter. For example, 1 Newton किंवा 1 Joule. Newton and Joule both are the name of scientists, that is person, but its unit will be starts with the small letter. But if we have to write the unit of such a symbol, symbol of such unit, ह्या युनिटचा आपल्याला जर सिम्बॉल लिहायचं असेल तर we have to written as Newton, Newton, capital N for Newton and J for Joule. Later on, unit after the unit does not introduce the full stop, does not use the full stop after the unit. म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या क्वांटिटीचं, एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं जर युनिट यूज करायचं असेल तर वी हॅव टू नॉट यूज द फुल स्टॉप. दॅट मीन्स न्यूटन किंवा 1 किलोग्रॅम रिटन इन दिस मॅनर अँड नॉट 1 किलोग्रॅम और एनी कॉमाज. आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा कॉमाज किंवा फुल स्टॉप द्यायचा नाही आफ्टर अ युनिट. लेटर ऑन, the unit cannot be represented by, the symbol of unit cannot be represented by the plural form. Symbol of units, symbol of units symbol of units cannot represented, cannot be represented in plural forms. That is 1 Newton किंवा 15 Newton. This cannot be written in the form of 15 Newtons. म्हणजे आपल्याला एखाद्या सिम्बॉल ऑफ युनिट्स कॅनॉट बी रिप्रेझेंटेड इन प्लुरल फॉर्म. आपल्याला प्लुरल फॉर्म मध्ये लिहायचं नाही. किलोग्रॅम्स, न्यूटन्स, जूल्स, 15 न्यूटन्स, 25 किलोग्रॅम्स किंवा 5 जूल्स अशा प्रकारे न लिहिता आपल्याला फक्त सिंग्युलर फॉर्म मध्ये लिहायचं. 15 न्यूटन, 5 जूल, 25 किलोग्रॅम अशा प्रकारे. मीन्स इट cannot be represented in plural forms. Fifth, the symbol of unit किंवा the unit of physical quantity in numerator and denominator, in numerator and denominator
इज एक्सप्रेस्ड इन वन फॉर्म. आपल्याला कसं एक्सप्रेस करा किंवा इज रिटन इन वन फॉर्म. आता फॉर एक्झाम्पल द SI युनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. न्यूमरेटरला आहे मीटर, डिनॉमिनेटरला आहे सेकंड, अँड धिस कॅन बी रिटन ॲज मीटर सेकंड इनव्हर्स. म्हणजे पहा आपण सुरुवातीला हे 5 बघूत, आपल्याला अजून 3 कन्व्हेन्शन्स बघायचे आहेत, परंतु हे 5 कन्व्हेन्शन्स आपण अगोदर क्लिअर करून घेत. पहा कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ SI युनिट्स. पहा युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल. कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचा युनिट कशाने रिप्रेझेंट करतो आपण? दॅट विल बी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल. मीटर विल बी रिटन ॲज M, सिम्बॉल M. न्यूटन इज रिप्रेझेंटेड बाय अ सिम्बॉल N. हे झालं पहिलं साइन कन्व्हेन्शन. दुसरं साइन कन्व्हेन्शन, युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर किंवा रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल लेटर. कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचं आपल्याला युनिटचा फुल फॉर्म जर लिहायचा असेल तर दॅट विल बी स्टार्ट्स विथ द स्मॉल लेटर इवन इफ द नेम ऑफ पर्सन ऑल्सो. पण एखाद्या पर्सनचं नाव जरी असेल तर आपल्याला स्मॉल लेटर लिहायचं आहे. 1 न्यूटन, न्यूटन विल बी स्टार्ट विथ स्मॉल n, स्मॉल लेटर n. जूल विल बी स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर J. बट द सिम्बॉल आफ्टर अ पर्सन, एखाद्या पर्सनच्या नावाने आपल्याला जर सिम्बॉल लिहायचं असेल, युनिटचा जर सिम्बॉल लिहायचा असेल तर दॅट विल बी रिटन इन कॅपिटल लेटर, कॅपिटल N. न्यूटन फॉर N फॉर सिम्बॉल ऑफ न्यूटन and J for Joule. Third, symbol of unit does not contain any full stop. कोणत्याही सिम्बॉलचं does not contains any full stop किंवा after the unit do not use the full stop. आपण जर एखादं युनिट लिहिलं तर युनिट नंतर कोणत्याही प्रकारचा आपल्याला फुल स्टॉप किंवा कॉमा द्यायचा नाही. म्हणजे एक कोणतेही पंक्च्युएशन मार्क आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचं नाही. म्हणजेच 1 किलोग्रॅम does not be written 1 kilogram full stop in this manner. The fourth convention is symbol of units cannot be represented in plural form, cannot be represented by plural form. म्हणजेच आपल्याला जर 15 न्यूटन जर लिहायचं असेल, 15 न्यूटन जर लिहायचं असेल तर आपल्याला 15 N लिहायचं, but cannot be written in this manner 15 newtons, 12 joules, 5 किलोग्रॅम्स या फॉर्म मध्ये लिहायचं नाही, प्लुरल फॉर्म मध्ये लिहायचं नाही. ठीक आहे. द नेक्स्ट साइन कन्व्हेन्शन इज द युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड, इज रिटन इन वन फॉर्म. एका फॉर्म मध्ये आपल्याला काय करायचं ठिकाणी एक्सप्रेस करायचं, लिहायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला माहित आहे द SI युनिट ऑफ velocity is meter per second. This will be written as meter second inverse. किंवा SI unit of acceleration is meter per second square, and this can be written as meter second to the power -2. And these are the 5 sign conventions used for the SI units. Now we have to see the next sign convention, that is the 6th sign convention. The use of combination of unit and its symbol in the combination will be avoided. Use of combination of symbol and the unit will be avoided in a physical quantities which are in the combination of 2. जर एखादं युनिट 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त फिजिकल क्वांटिटीचं, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त फिजिकल युनिटचं जर कॉम्बिनेशन जर असेल तर त्या ठिकाणी त्यांचं कॉम्बिनेशन्स विल बी युनिट आणि त्याचं सिम्बॉल यांचं कॉम्बिनेशन विल बी अवॉइडेड. पा द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट and symbol of units and symbol of units
in multiplication is avoided when there is the combination of the two units, two or more units. For example, joules, kilogram, joules per kilogram Kelvin. आता this is correct. Joule per kilogram Kelvin is correct, but joule पर किलोग्रॅम केल्विन इज नॉट करेक्ट. म्हणजे या ठिकाणी फुल फॉर्म आहे युनिटचा जूल, नंतर या ठिकाणी सिम्बॉल्स आहेत. मग असं कॉम्बिनेशन नसायला पाहिजे. कॉम्बिनेशन कसं असायला पाहिजे, फक्त त्यांच्या सिम्बॉल्सचं. जूल पर किलोग्रॅम केल्विन म्हणजे युनिट आणि त्याचे सिम्बॉल हे कॉम्बिनेशन मध्ये नसायला पाहिजे जेव्हा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त युनिट्स येतात. द नेक्स्ट use of prefix symbol before symbol of unit is used. Use of prefix symbol before symbol of units is used. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जर एखादं युनिट असेल 1 मिलीसेकंद is equal to 1 millisecond. This can be written as 1 into 10 to the power minus 3 second. We have to raise the positive or negative power of 10. या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं की नाही, negative or positive power, this prefix will be used by increasing or decreasing the positive or negative power of 10. And last, a space or hyphen is introduced between two or more units. In combination is used. For example, meter per second, or we can write meter second. अशा प्रकारे म्हणजे इथं स्पेस दिली किंवा या ठिकाणी मीटर सेकंद. अशा प्रकारे we have to use the space or hyphen is introduced between two or more units in combination will be taken. म्हणजे हे झाले 6, 7 आणि 8 हे साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत. म्हणजे आपण 6 साइन कन्व्हेन्शन पाहिलं. यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट अँड सिम्बॉल ऑफ युनिट्स इन मल्टिप्लिकेशन इज अवॉइडेड. मल्टिप्लिकेशन मध्ये किंवा दोन पेक्षा जास्त युनिट्स आपल्याला जर लिहायचे असतील तर ठिकाणी कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ युनिट आणि सिम्बॉल ऑफ युनिट या ठिकाणी अवॉइड करायचं आहे. त्याच्यानंतर यूज ऑफ प्रेफिक्स सिम्बॉल बिफोर सिम्बॉल ऑफ युनिट्स इज युज्ड. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 मिलीसेकंद इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंद इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 3 second. 1 microsecond means 1 into 10 to the power minus 6 second. And last sign convention is a space or hyphen is introduced between two or more units in combination are taken. जर आपल्याला कॉम्बिनेशन मध्ये जर युनिट जर घ्यायचे असतील तर आपल्याला ठिकाणी मीटर पर सेकंद, मीटर
या ठिकाणी स्पेस द्यायचा आणि सेकंद लिहायचं. मीटर डॅश या ठिकाणी सेकंद, अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो. दीज आर द कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ एसआय युनिट्स. आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने किंवा आपल्याला युनिट्स जेव्हा आपण लिहितो त्या युनिट्सच्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहेत. थँक्यू.